کہ ہم نے تو یہ پروف کیا ہے، پاکستان کا تو یہی نیریٹو رہا ہے، ہمیشہ ہم نے بہرحال کسی بھی پلیٹ فارم پر یہی بات کی ہے، ہمارا انٹینٹ یہ رہا ہے کہ نیگوسیشنز ایون اگر اپنے ملک کے علاوہ بھی دیگر ممالک کا بھی جہاں ذکر ہوتا ہے، ظاہر یہ جنگ صرف 2 ملکوں کی نہیں تھی، 17 ممالک اس میں بہرحال شامل تھے، پورا مڈل ایسٹ اس میں ہم نے دیکھا کہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کا بھی حل پاکستان نے صرف اور صرف میز پہ نکالا ہے، مذاکرات کے ذریعے نکالا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا۔ ہمیں یہ بات کے اوپر جو ہے بہت ایمفیسس رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جو یہ ایک رابسٹ اور بہت ڈائنامک کاوش کی ہے، رائٹ مومنٹ کو کیچ کیا ہے، ان وارنگ پارٹیز کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان نے بہت ایمبریونک مومنٹس جب جنگ بہت شروع میں تھی تب سے سٹارٹ کی ہیں، اور اہم بات یہ کہ اگر یہ جنگ 40 سال بھی چلتی رہے تو پھر بھی اس کا جو سلوشن ہے وہ میز پر نکل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان نے ایک کیٹاسٹروفی ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کرائسس میں اس خطے کے ممالک تو شامل ہیں، اس خطے کی انسانی جانیں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ورلڈ وائڈ اس کا امپورٹ دیکھیں تو وہ یہ کہ لوگوں کی لائیولیہوڈ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی اکانومیز بہت زیادہ اس وقت جو ہے ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نے انسانیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے جو ہے کوشش کی ہے، اور اس جنگ کو جو ہے وہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس مذاکرات کے معاملات کے لیے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر کے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس فیسیلیٹیشن کے لیے پاکستان کے اندر ٹرسٹ جو ہے نہ صرف یو ایس اور ایران کا تھا، بلکہ بہت سارے ممالک کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ وغیرہ ہیں وہ پاکستان کے جو ہماری قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ لائک اراؤنڈ 25 سے 30 جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں وہ پاکستان سے اس وقت جو ہے کانٹیکٹ میں ہیں، اینڈ دے وانٹ دس ٹو گو اہیڈ۔ وہ چاہتے تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم سمجھیں تو پاکستان ایک بہت کریڈیبل، آنےسٹ، سنسیئر، اور پاکستان نے پریکٹیکلی انشور کیا ہے کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے، ظاہر ہے ان کو تھریٹس ہیں، اور اسرائیل جو ہے ایک اسپوائلر کے طور پر بھی ہمیشہ جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے، تو پاکستان نے ایریل کور پرووائڈ کر کے ان کو بحفاظت یہاں پر لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں اس وقت ایک بہت سٹرونگ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے لیے پاکستان نے اسلام آباد کو کمپلیٹلی محفوظ کیا ہے، فل پروف سیکیورٹی کی ہے، تاکہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ کر آرام سے جو ہے کسی ایک نہج پر پروگزیمٹی ٹاکس کے تھرو جو ہے کچھ نتائج حاصل کریں۔ اور جی ڈاکٹر پروگزیمٹی صاحب. ٹاکس میں آپ کو ایک جی بات بتا دوں، جی 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 پاکستان کی فیسلٹی کا ٹرسٹ بہت اہم ہے کہ پروگزیمٹی ٹاکس میں اکثر وہ سامنے آمنے نہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز ہوتے ہیں، بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر یہاں ایک فورم سے دوسرے فورم پر مسلسل میسیجنگ کنوے کر رہا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کی، اور دونوں کے ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ جگہ پہ اکوموڈیشن اور کمپرومائز شو کریں گے، کچھ پہ نہیں شو کریں گے، تو وہ انہوں نے پرائرلی انٹیمیٹ کیا ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر کو۔ تو آپ سمجھیے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت سب پارٹنرز کا ریلائنس ہے، کریڈیبل ان کو سمجھتے ہیں، ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں، اور امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا ذاتی کوئی اس سارے معاملے میں پرابلم نہیں ہے۔ ظاہر پاکستان کا ایک یہ ایشو ہے کہ وہ ایران ہمارا نیبر ہے، لیکن پاکستان ان دا براڈر انٹرسٹ آف دا انٹائر ریجن اینڈ ہیومینٹی جو ہے یہ سارے اسٹیپس لے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس میں سفارتکاری کو اہمیت حاصل ہے، وہ نہ صرف ود رسپیکٹ ٹو ایران اینڈ یو ایس ہے، پاکستان نے اسٹیبلائز کیا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی کہ وہ پرووک ہو کر ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں۔ سو آئی تھنک کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت بہت پریگمیٹک اور سیف ہاتھوں میں ہے، اور جو کہ اس کو بہت پریکٹیکل ریالٹی سے قریب ہو کر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ رضا بشیر صاحب، ماضی میں پھر آپ نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے کہ اتنی شاندار پاکستان کی خارجہ پالیسی جاری رہی ہو کہ ایک طرف جہاں پر جنگ چل رہی ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، خطے سے آگے کہیں یہ بات بڑھ کر چلی گئی ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں پاکستان کا کردار اس طرح سے ادا کرنا کہ دونوں فریقین جو مخالف فریقین ہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، سالس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، تو کتنی کامیابی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کی اس وقت میں اگر دیکھی جائے تو؟ بڑی کامیابی ہے، اور اس کی نظیر آپ کو بہت مشکل سے ملے گی، میرے خیال میں ملے گی نہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے، پھر اس میں یا دونوں جو
धड़े हैं या मुतहारिब ममालिक हैं वो बिल्कुल अदमोए हो जाते हैं, या एक हो जाता है, या तबाह हो जाता है। और फिर वो जो होता है ना कि आप किसी को खंजर मार के और फिर उसको एक छोटा सा बैंड एड पकड़ा दें कि अब ये लगा दो, फिर वो यूएन की एंट्री होती है, फिर वो मुसलसल पूरी दुनिया के लिए एक दर्द-ए-सर बन जाता है। इसकी मिसालें हम अफ्रीका में देख सकते हैं। 80% जो एजेंडा है सिक्योरिटी काउंसिल का वो अफ्रीकी ममालिक के बारे में है। तो इसकी जनाब कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जाहिर है इस पे शोर शराबा होगा, इस पे हमारे अंदर से भी जिन लोगों को कुछ मसाइल हैं, जो बदकिस्मती से हुकूमत में और रियासत में जो है वो तमीज़ नहीं कर सकते, और उनका ये एक मिशन होता है कि जो मर्जी आपकी अचीवमेंट है उसको उन्होंने उसके ऊपर जो है ना एक मैं क्या कहूँ, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिल रहे कि उसकी एक बदतारीफी करनी है। उसके बाद हमारे बगल में एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा फैक्ट्री चल रही है हिंदुस्तानियों की। इस वक्त उनके ऊपर एक हिज़यानी कैफियत तारी है। उनके एंकर्स को देख के और सारी दुनिया हंस रही है कि ये किस किस्म के जो है ना नीम पागल किस्म के लोग हैं। तो जाहिर है बड़ा कुछ होगा, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, लेकिन इसकी जी बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं मिलती। और जो एक बेगर्ज बेलौस जज्बे से पाकिस्तान ने ये किया है, और जानते हुए, इसमें जो अहम बात है, ये पाकिस्तान ने कोई तोते से फाल नहीं निकलवाई। पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान बड़ा संजीदा मुल्क है। इस वक्त हम सिक्योरिटी काउंसिल में 8वीं दफा सर्व कर रहे हैं। अब मुझे खुद ये एजाज हासिल है, जब हमारी पिछली टर्म थी मैं वहाँ डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मिन हैसुल कौम एक मुल्क के तौर पे नज़र होती है बैनुल अक़वामी उमूर पे, और बारहा हमने दुनिया को ये दिखाया। हाँ, उस पे हम शादियाने नहीं बजाते, उसके ऊपर हम जो है वो क्या एक खुशी से पागल नहीं हो जाते, लेकिन दुनिया को पता है जो इदारे हैं, जो मल्टीलैटरल इदारे हैं, उनमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बायलैटरली हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आप ये गौर करें कि जब ये मामला शुरू हुआ तो हमने मोदी साहब की तरह फौरन नेतन्याहू की, खैर वो तो मुश्किल था, मतलब इवन अमेरिका के बारे हमने ये नहीं कहा कि बस ठीक है जी आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं, ईरान को मिलिया मेट कर दें, क्योंकि बहुत घटिया हरकत की भारत ने और उसका वो खमियाजा भी भुगत रहे हैं। और हमने दोनों साइड्स को एक एम्पैथी के साथ उनके मतलब दोनों के मसाइल को समझते हुए, क्योंकि नेगोशिएटर का जो है या सालिस का मेन ये सेलिंग पॉइंट ये होता है कि वो दोनों के नुक्ता नज़र को समझते हुए, और ताकि दोनों पार्टियां उस पर एतमाद करें, उनको ये ना लगे कि हमारे ये जो है ना हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है। और ये मैं और अर्ज करता चलूं कि ये जो फ्रिजिलिटी और प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है हमें ये खदशात होंगे, लेकिन मैं इस चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि किसी के पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात को डिसरिगार्ड करके, बिल्कुल और ऐसा ही है। दोनों ये आपने बड़ी अहम बात की है कि इस सिचुएशन में कोई चॉइस ना होना और इतना जो एतमाद है उसे पाकिस्तान को चूज करना इस तमाम तर मामले में, ये बड़ा एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। रजा साहब बड़ी अहम बात की आपने। अब्दुल्ला साहब, मैं रजा साहब की इसी बात को आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस हवाले से भी कॉमेंट करें कि मुज़ाकरात की जो फ़िज़ा है वो कितनी साजगार है। इस बात का अंदाज़ा जो वफ्द हैं अगर हम उनकी एक्सपर्टीज़ देख कर लगा लें। थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिएगा कि जैसे कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस हैं, वो इस हवाले से पहले भी जंग मुखालिफ मौक़िफ़ की वजह से जाने जाते रहे हैं। फिर दूसरा नाम हमारे पास स्टीव विटकॉफ का है, जो कि मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी रहे हैं। ऑन द सेम साइड अगर हम ईरानी वफ़ की बात करें तो वहाँ पर भी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी जो वफ़ का हिस्सा हैं, वो भी स्टीव विटकॉफ के साथ मुज़ाकराती अमल में पहले शामिल रहे हैं लेबनान के मामले पर। एक्टिव आउटकम आप देख सकते हैं कि इसका निकल सकता है। देखिए इंशाल्लाह ताला प्रोडक्टिव तो है, क्योंकि दोनों साइड, मैंने कहा कि आपको मालूम है कि वो अपने आप को स्टीम आउट कर चुकी हैं और अपना एक दूसरे पे एंगर अनलीश कर चुके हैं और दिखा भी दिया। ईरान ने भी कई चीजों को साबित कर दिया, अमेरिका ने भी बहुत सारी चीजों को खो दिया और कई चीजों को अचीव भी कर लिया। लेकिन इसके अंदर रियलिटी ये है कि देखिए पाकिस्तान के किरदार पर मैं जरूर बात करूंगा, फिर मैं आपके सवाल को भी देता हूं जवाब। देखिए असल बात यह है कि पहली दफा है कि कोई एक ऐसा छोटा मुल्क जो कि अपने हुजम में बहुत छोटा हो, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता हो, जिसको कहो कि जी इसका तो कोई
ताल्लुक वास्ता ही नहीं है और उसको सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट की वजह से एक मुकाम हासिल हो, उस मुल्क ने आज एक सुपर पावर की मीडिएशन कराने के अंदर किरदार अदा किया है। ये एक तारीख साज किरदार है। अब जो आपने देखा कि अब्बास इराकी साहब, देखें अब्बास इराकी हो गए, कालीबाफ हो गए। कालीबाफ साहब वो आदमी हैं जिनको सबसे पहले जब इनको टारगेट लिस्ट के अंदर अमेरिका ने डाला तो फिर इनका नाम इसलिए निकाल दिया क्योंकि अगर ये भी चले जाएंगे तो कल को मुज़ाकरात कौन करेगा, बिकॉज नई जो लीडरशिप है उसके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है, वो उसका तजुर्बा नहीं है, और जाहिर है उनके अंदर एक गुस्सा भी है, अपना एंगर है, और वो होना भी चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल है कि कालीबाफ साहब एक बहुत अहम आदमी है और बड़े समझदार हैं, और वॉर ऑफ नैरेटिव जिस तरीके से कालीबाफ साहब ने और जिस तरीके से अब्बास अराक्ची साहब ने लड़ी है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब जो आप नए हुर्मुज के हवाले से देखें, चंद चीजें तो वादे हैं। अमेरिका ने तकरीबन, मेरे जो इतलात हैं, 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मोर और लेस उन्होंने एक नीम रजामंदी का एक जो इशारा दिया है, जिसके अंदर आप नए हुर्मुज तो पहले ही आपने देखा कि ईरान के कंट्रोल में है, और अभी भी जो उन्होंने सेफ पैसेज दिया है, क्योंकि ये सेफ पैसेज जहां से गुजर रहा है वहां उनकी जो समुद्री बारूदी सुरंगें हैं वो क्योंकि इस सारे इलाके में लगी हैं, तो वो उनको बता रहे हैं कि आपने ये रूट इख्तियार करना है वरना आप किसी बारूदी सुरंग से टकरा जाएंगे। इसलिए एक तो बात ये बड़ी अहम है, तो यानी कि ईरान का कंट्रोल आपना हुर्मुज पे। दूसरी जानिब ओमान का बड़ा अहम किरदार है। ओमान एक बड़ा ऐसा ईरान का दोस्त बनकर सामने आया, और लगता यह है कि रीजन के अंदर जब पोस्ट वॉर सिनेरियो होगा तो उसको देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अरब दुनिया के अंदर कुछ ममालिक ने अपने आप को इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, और ये उनके लिए मेरे ख्याल में ज्यादा खुशाइंद ना होगा, क्योंकि उनके अंदर अब्दुल हमीद गुल साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका कि पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या होगा।